ناظرین، غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کے حوالے سے جو ظلم ان پر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی کچھ بول رہا ہے یا کوئی آواز اٹھا رہا ہے یا کوئی عملی اقدام کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ اب ایران لبنان کا اتحاد اسرائیل کو شکست دے گا۔ ایرانی صدر نے اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے۔ حماس جنگ کے بعد غزہ کس کے سپرد کرنے کو تیار؟ اور ناظرین، اسرائیل کے اندرونی معاملات بھی بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع اور آرمی چیف کی جنگ ہوئی، لفظی جنگ کی کہانی بھی آج کی اس نشست میں آپ کو بتائیں گے۔ غزہ 2025 کے پہلے 10 دنوں میں اسرائیلی حملوں میں 490 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ان سب کو مار ڈالو۔ غزہ میں نسل کشی کی حمایت کرنے والے امریکی اداکار کا گھر جل گیا، ٹی وی پر آ کر رو پڑے۔ پوپ فرانسس کی اسرائیل پر سخت تنقید، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ایران لبنان کا اتحاد اسرائیل کو شکست دے گا۔ ایرانی صدر نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے لبنانی ہم منصب جوزف اون کے انتخاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد اسرائیل کو شکست دے گا۔ لبنان میں 2 سال سے زائد عرصے تک سربراہ مملکت نہیں تھا۔ پزشکیان نے اون کے نام ایک پیغام میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ استحکام اور اتحاد کی تقویت لبنانی سرزمین کے خلاف صہیونی دشمن کے لالچ کو شکست دے گی۔ جمعرات کو اون کے انتخاب کے بعد ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے پزشکیان کا یہ پیغام شائع کیا۔ پزشکیان نے امید ظاہر کی کہ یہ انتخاب سیاسی استحکام، اقتصادی بہتری اور زیادہ ترقی کے ساتھ ساتھ لبنان کے لوگوں کے لیے امن و سکون کا باعث بنے گا۔ انہوں نے مزید کہا، ایران تمام شعبوں میں لبنان سے تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران لبنان کی حزب اللہ تحریک کی حمایت کرتا ہے جو اسرائیل کے ساتھ 1 سال کی جنگ اور شام میں اتحادی صدر بشار الاسد کی بے دخلی سے کمزور ہو گئی ہے۔ اون نے اپنے انتخاب کے بعد عہد کیا کہ لبنان میں ہتھیاروں پر ریاست کی اجارہ داری ہوگی۔ ناظرین، غزہ میں سال نو کے پہلے ہفتے میں اگر بات کر لی جائے تو اسرائیلی حملوں میں 74 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق 2025 کے پہلے ہفتے کے دوران غزہ میں ہونے والی خون ریزی میں کم از کم 74 بچے شہید ہو گئے ہیں اور بچوں کی شہادت کو ہی نسل کشی کہا جاتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں، جن سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 22 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 15 ماہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 46,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 2025 کے پہلے 10 دنوں کے اندر تقریباً 490 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ اسرائیلی فوج اور وزیر جنگ کے درمیان کشیدگی بدھ کے روز اس وقت بڑھ گئی ہے جب وزیر جنگ نے اعلان کیا کہ انہوں نے آرمی چیف آف سٹاف پر بڑی حالوی کو حکم دیا ہے کہ وہ 7 اکتوبر 2023 کو مذمت کاروں کے ہوئے حملے کی تحقیقات میں انسپیکٹر جنرل کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ ایک غیر معمولی اقدام میں اسرائیلی فوج نے ایک پوسٹ کے ذریعے ان بیانات کا جواب دیا اور کہ مسائل کے حل پر وزیر جنگ اور آرمی چیف کے درمیان بات چیت کے ذریعے کیا جانا چاہیے، نہ کہ میڈیا کے ذریعے۔ یہ اظہار خیال اس پوسٹ کے اندر کیا گیا۔ کارٹنز نے ایک بیان میں کہا کہ 7 اکتوبر کو پیش آنے والے واقعات کی سنگین نوعیت کے پیش نظر یہ تاثر پیدا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج عوامی نگرانی اور ضروری شفافیت سے خوفزدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے حالوی کو حکم دیا تھا کہ وہ انٹیلیجنس کو کسی بھی مواد تک رسائی دے جس کی ضرورت ہو اور تحقیقات میں مکمل تعاون کرے۔ عبرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کمپنی نے کہا ہے کہ کچھ دن پہلے انٹیلیجنس نے حالوی کو ایک سخت الفاظ والا خط بھیجا تھا جس میں اسے متنبہ کیا گیا تھا کہ اگر اس نے تفتیشی عمل میں تعاون نہیں کیا تو وہ قانون کے ذریعے اسے دیے گئے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں اسرائیلی فوج نے اس بات پر زور دیا کہ وہ انسپیکٹر جنرل کے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہیں چاہے جنگ کے دوران ایسی تحقیقات کی جائیں۔ اس جواب سے وزیر جنگ کارٹنز کو غصہ آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے فوج کے ترجمان ہیگری کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عبرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن آرگنائزیشن نے وزیر جنگ کے دفتر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہیگری کی طرف سے اشارہ کیا اور کہا کہ فوج کے ترجمان نے، جس نے کچھ عرصہ قبل اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے اور سیاسی عہدیداروں پر حملہ کرنے پر معذرت کی تھی، ایک بار پھر اپنے اختیار سے تجاوز کیا اور سیاسی سطح پر حملہ کیا، لیکن اس بار معافی کافی نہیں ہوگی۔ پورے غزہ میں ناظرین اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ
सालिस लड़ाई को रोकने और गजा में कैद इसराइलियों की रिहाई की गर्ज से मुआहिदा यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। बुध को अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पेरिस में कहा था कि फायरबंदी बहुत करीब है। ब्लिंकन ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की 20 जनवरी को अलफबरदारी की तकरीब का हवाला देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है हम अपने पास मौजूदा वक्त में ये मुआहिदा कर लेंगे। और मौजूदा वक्त का नाज़रीन मतलब ये है कि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाने वाले हैं। हमास का कहना है नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र के गजा पर हुक्मरानी के लिए टेक्नोक्रेट्स की कमेटी बनाने के लिए तैयार है। हमास के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरजूक का कहना है कि ग्रुप जंग के बाद गजा पर हुकूमत करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने के लिए तैयार है जिसमें फलस्तीनी धड़ों की तरफ से मुतफक्का टेक्नोक्रेट्स शामिल हों। मकामी मीडिया को दिए गए बयान में अबू मरजूक ने कहा कि यह ख्याल मिस्र की तरफ से पेश किया गया था जो इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता जंगबंदी मुज़ाकरात में एक अहम सालिस है। अबू मरजूक के मुताबिक इस ख्याल को फतह तहरीक ने रोक दिया था। फलस्तीनी कुद्स नेटवर्क ने अबू मरजूक के हवाले से कहा कि हम इस कमेटी की इस शर्त पर हिमायत करते हैं कि यह कौमी और दयानतदार शख्सियात से तश्कील दी जाए जो बदउन्वान ना हो। इसराइल के इनकलेब पर खूनरेज हमले के बाद गजा की पट्टी का नज़्म नस्क कौन संभालेगा, यह मसला मुज़ाकरात में एक अहम नुक्ता रहा है। पिछले साल फलस्तीनी धड़ों ने कौमी इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत किए थे जिसका मकसद जंग के खात्मे के बाद गजा पर फलस्तीनियों का कंट्रोल बरकरार रखना था। तवील मुद्दती हरीफों हमास और अल-फतह के साथ साथ दीगर फलस्तीनी ग्रुपों की तरफ से दस्तखत किए इस मुआहदे में जंग के बाद गजा पर हुक्मरानी के लिए कबूरी कौमी मफामती हुकूमत की बुनियाद रखी गई है। अब ये मफामत आखिर इस 10 दिन के अंदर क्या नताइज लेकर आती है, सबकी नजरें इस पर हैं। जबकि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से मारूफ अदाकार जेम्स वुड का घर भी जलकर खाकिस्तर हो गया है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग से मारूफ शोबिस शख्सियात के घर जले। शहर के शुमाली इलाकों में तेज हवाओं के बायस फैलने वाली आग ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया, खास तौर पर मशहूर पैसिफिक के इलाके में जहां मशहूर शख्सियात के महंगे घरों को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जलने वाले घरों में 3 मरतबा ऑस्कर के लिए नामजद होने वाले और 2 मरतबा एमी अवार्ड्स जीतने वाले जेम्स वुड का घर भी शामिल था जो CNN को इंटरव्यू देते हुए रो पड़े। जेम्स वुड ने इंटरव्यू में कहा कि एक दिन आप स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और अगले ही दिन सब खत्म हो जाता है। अदाकार की बातों पर एंकर अफसुर्दा हो गई। अलबत्ता सोशल मीडिया पर जेम्स वुड को सारिफीन की जानिब से कोई हमदर्दी न मिली। मुतअद्दिद सारिफीन ने जेम्स को वो वक्त याद दिलाया जब वो इसराइल की गजा में की जाने वाली नस्ल कुशी की हिमायत कर रहे थे। बहुत से लोगों ने लिखा कि आप तसव्वुर करें कि एक दिन पहले वो अपने घर के अंदर मौजूद थे और अगले ही दिन उनके उस घर की छत जो उनको हर मुश्किल से बचाती है, जिस पर उनका इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम इन दीवारों में इस छत के नीचे रहते हैं तो हम महफूज हैं, वही उनके ऊपर गिराकर उनको शहीद कर दिया गया। उनसे उनके बच्चे छीन लिए गए, कितने लोगों से उनके वालिदैन छीन लिए गए। तो क्या वो वक्त याद नहीं जब वो उस वक्त उस चीज की हिमायत कर रहे थे? जबकि नाज़रीन, कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ सख्त तनकीद की है। उन्होंने गजा में इंसानी बहरान की सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार देते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। वेटिकन सिटी में सिफारतकारों के सालाना खिताब के दौरान पोप फ्रांसिस ने कहा कि शहरियों पर बमबारी नाकाबिले कबूल है। उन्होंने गजा में जारी इंसानी बहरान की शिद्दत का जिक्र करते हुए कहा कि शदीद सर्दी से बच्चों की अमवात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अस्पतालों और तवानाई के निज़ाम की तबाही से बेगुनाह लोगों की हलाकतें किसी सूरत भी जायज़ नहीं हैं। पोप फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि गजा में फौरी इमदादी रसाई की इजाज़त दी जाए और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जंग हमेशा इंसानियत की शिकस्त होती है और इसमें शैतान की फतह होती है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो इस संगीन इंसानी बहरान को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करें। नाज़रीन, वक्त करीब है कि यह जंगबंदी अब हो जाएगी। ये आने वाला हफ्ता इस हवाले से बहुत अहम है, लेकिन ये जंगबंदी किन बुनियादों पर होती है यह अहम है। क्या आलमी ताकतें इस चीज को बुनियाद बनाएंगी कि इसराइल को एक बार फिर से जब चाहे मौका मिल जाए कि वो दोबारा यहां पर आकर खूनरेजी करे और नस्ल कुशी करे, या हकीकी तौर पर गजा के लिए कोई आवाज बनेगा? इसलिए यह हफ्ता बहुत अहम है। आप ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते के अंदर अपनी आवाज को जरूर बुलंद कीजिएगा और कता नजर यह सोचते हुए कि एक आवाज क्या कर सकती है।
یہ سوچتے ہوئے کہ اگر آپ ایک آواز بلند کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی آواز سے کوئی نہ کوئی دوسرا آواز جوڑے گا، اور یہ جب آوازیں مل جائیں گی تو وہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھیں گی۔ آپ اپنی رائے سے اس ویلاگ میں آگاہ کیجیے گا، کمنٹس میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔